মাটির রাস্তায় দুর্ভোগের দিন শেষ। আলিপুরদুয়ারের গ্রামে এই প্রথম তৈরি হচ্ছে পাকা রাস্তা। শুরু হয়েছে রাস্তার কাজ। মাটির রাস্তা এবার পাকা হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার 1 নম্বর ব্লকের শালকুমার 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানে শালকুমার গ্রাম বাসিন্দাদের যাতায়াতের ভরসা ছিল কাঁচা রাস্তা। সেই পথে জায়গায় জায়গায় গর্ত, বর্ষাকালে দুর্ভোগ চরমে। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের সময় ফুঁসে ওঠে শিলা তোর্ষা নদী, প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা, ক্ষতিগ্রস্ত হয় শালকুমারের মাটির রাস্তাও। বেহাল রাস্তার সেই ছবিটাই এবার বদলাচ্ছে। পাকা রাস্তা তৈরির জন্য উদ্যোগ নেয় আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ। বরাদ্দ করা হয় 4 লক্ষ টাকা। এরপরেই কাজ শুরু। ভালুকা সেতু লাগোয়া এলাকা থেকে তৈরি হবে 200 মিটার ঢালাই রাস্তা। এর জন্য নামানো হয়েছে আর্থ মুভার। এই রাস্তা হওয়ার পরে এই এলাকায় একটা ব্যাপক উন্নয়ন হবে। রাস্তাঘাট ভালো থাকলে সেই এলাকার মানুষজনের একটা ব্যাপক বিপ্লব ঘটে। এই রাস্তার উন্নতির ফলে এলাকার লোকের একটা সার্বিক দিক উন্নতি হবে, আমরা আশা রাখছি। আর বিগত দিনে এই রাস্তাটা খারাপ থাকার দরুন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, সাধারণ মানুষ, রোগী নেওয়ার অ্যাম্বুলেন্স থেকে শুরু করে খুব প্রবলেম হতো। আগামী দিনে এই বন্য জন্তুদের যে আনাগোনা বর্তমান যুগে চলছে, সেক্ষেত্রেও মানুষের চলাফেরার ক্ষেত্রে খুব উপকার হবে এবং ট্যুরিজমের ক্ষেত্রেও তার আমরা উপকারিতা পাব। আমি বিধানসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আলিপুরদুয়ার 1 নম্বর ব্লকের 16টি রাস্তার জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম এবং সেই রাস্তাগুলো বিশেষভাবে কলকাতা থেকে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ দপ্তরের মাধ্যমে তার অনুমোদন হয়েছে এবং এই কাজগুলো আলিপুরদুয়ারে জেলা পরিষদের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। সপ্তাহ পেরোলে বিহার ইলেকশন, আর সেই ভোটের বিহারেই পুলিশ খুন। এসআই অনিরুদ্ধ কুমারের গলা কেটে হত্যা। সিওয়ানে একটি মাঠে এসআই এর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার। সিরসা নৌকা টোলা গ্রামের বাসিন্দারা দেখতে পান। এরপর স্থানীয়রাই পুলিশে খবর দেন। পুলিশ খুনের তদন্ত কমিটি গঠন সিওয়ানের এসপি। মৃত্যুঞ্জয় কুমার প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বিহার থেকে। मृत्युंजय जी, पुलिस का मर्डर हो जाना एक हफ्ते बाद ही बिहार में इलेक्शन है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्वेश्चन उठ जाएगा। जी देखिए, आपने सही कहा। बिहार की अगर बात की जाए तो फर्स्ट फेज है, 2 फेज में बिहार में चुनाव होना है। और सिवान की बात की जाए, सिवान में प्रथम चरण यानी 6 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में ये घटना घटी है बिहार के सिवान जिले के दरौदा थाना क्षेत्र पड़ता है। दरौदा थाना से कुछ ही दूरी पर सिरसा नौका टोला गांव पड़ता है। वहां पे जब सुबह ने सभी लोगों ने एक एएसआई का यानी पुलिसकर्मी का 100 लोगों ने देखा, जिसकी सर गला ब्रेक हत्या की बात सामने आ रही है। उसके बाद ये पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उसके बाद जैसे ही सूचना सिवान एसपी मनोज तिवारी को मिली, मनोज तिवारी ने एक टीम का गठन कर दिया। उस टीम में एसडीपीओ के नेतृत्व में कई थाने की पुलिस मौजूद है और इस पूरी मामले की तहकीकात में लग गई है। अभी हमें थोड़ी देर पहले सिवान एसपी मनोज तिवारी की इस मुद्दे पर बात हुआ। चूंकि बिहार में चुनाव है, ऐसे में पुलिस अपना पूरी तरह से अलर्ट मूड में है। चूंकि चुनाव का मौसम है और ऐसे में पुलिस कर्मी की हत्या हो जाना एक कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिसके बाद सिवान पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं सिवान एसपी का दावा है कि जो इस घटना को अंजाम दिया है उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत जल्द सिवान एसपी खुलासा करेंगे कि इनकी किस वजह से हत्या हुई है, हत्या का वजह क्या रहा है। लेकिन जो प्रथम दृष्टि यह प्रतीत होता है कि जब पुलिसकर्मी की हत्या की गई है, इस हत्या का मोटिव क्या है? जी देखिए, इस हत्या का मोटिव आपसी रंजिश बताया जा रहा है। और रंजिश किसके या कोई पर्सनल मामला सामने इसमें आ रही है। जब एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देंगे कि आखिर मामला क्या है। क्योंकि देखिए, अगर पुलिसकर्मी की हत्या हुई है, वो भी गला काट कर रेत कर हत्या की गई है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा था। लेकिन इस मुद्दे पे कल यानी सुबह में एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी तरह से डिटेल्स बताएंगे कि आखिर पुलिसकर्मी की हत्या हुई है। तो एक निजी मामला पहले सामने आ रहा है कि किसी निजी मामला के कारण हत्या की गई है। लेकिन जब एसपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो एग्जैक्ट फिगर मालूम चलेगी आखिर इस पुलिसकर्मी को हत्या की गई है तो कारण क्या रहा है। जी, अभी तक के लिए शुक्रिया। बॉडी पड़ी हुई है तो थाना आई थी कार्रवाई करने के।
पाया गया कि अनिरुद्ध कुमार हैं PSI दरभंगा थाना के, उनका ये शौक गर्दन काट करके और ये रोड से 40-50 मीटर अंदर दिखते थे तो मिला, और वहीं से बाइक के बगल में मिला था उसका, फिर घर अंदर। বিজয়গড়ে তরুণীকে খুনের চেষ্টায় জালে প্রাক্তন প্রেমিক, পাটনা থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত রবি কুমার ভরদ্বাজ। প্রেম ভাঙায় সোমবার বিজয়গড়ে তরুণীকে গুলি, বেঙ্গালুরুতে অভিযুক্তের সংস্থায় কাজ করতে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা, কিন্তু কি কারণে এত আক্রোশ যে গুলি চালাতে হলো? কথা বলবো, প্রতিনিধি অমিত রয়েছেন সঙ্গে। অমিত, দেখো, প্রাক্তন প্রেমিকার ওপরে হামলার ঘটনা কিন্তু প্রথম নয়। ব্যাঙ্গালোরে থাকাকালীন সেই সময় যখন তাদের মধ্যে প্রেম ভেঙে যায়, সেই সময় তাকে চপার দিয়ে আঘাত করেছিলেন বা চপার দিয়ে কুপিয়েছিলেন রবি কুমার ভরদ্বাজ, বিহারের বাসিন্দা। তাকে ব্যাঙ্গালোরে তাকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল, কয়েক মাস জেলও খেটেছিলেন। সোমবার দিন সন্ধ্যেবেলা বিজয়গড় যাদবপুর থানা এলাকার বিজয়গড়ে প্রাক্তন প্রেমিকার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেছিলেন, হাতে ছিল ফায়ার আর্ম। প্রেমিকার বাবা দরজা খুলতেই গুলি চালানোর অভিযোগ এবং সেটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, সেটি গিয়ে ঠিক বারান্দার দেওয়ালে লাগে। প্রেমিকাকে খুনের উদ্দেশ্যে সে এসেছিল প্রাথমিকভাবে, কিন্তু এই ঘটনা থেকে মনে করছিল কলকাতা পুলিশ, এমনকি প্রাক্তন প্রেমিকার তরফে এবং তার বাবার তরফে যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ঘটনার পর থেকেই রবি কুমার ভরদ্বাজকে খুঁজছিল যাদবপুর থানার পুলিশ, বিভিন্ন জায়গাতে তার সন্ধানে অভিযান চালানো হয় এবং অবশেষে আজকে সন্ধ্যাবেলা পাটনার কাছ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগামীকাল থেকে কলকাতা নিয়ে আসার কিন্তু কথা রয়েছে কলকাতা পুলিশের। তবে যে কি কারণে প্রাক্তন প্রেমিকার বাড়িতে এসে গুলি চালানো, পুরোটাই তদন্তের মধ্যে রয়েছে। তবে যে বিষয়গুলো এখনো পর্যন্ত পুলিশের কাছে উঠে এসছে, যে কোনো একটা আক্রোশ তার মধ্যে রয়েছে, কারণ ব্যাঙ্গালোরে যখন এই তরুণী যখন থাকতেন, তখন এই রবি কুমার ভরদ্বাজের যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি রয়েছে, সেখানে তিনি এই তরুণী সেখানে কাজ করতেন এবং সেই কাজ করার সুবাদে এই যুবকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং পরবর্তী সময় যখন জানতে পারে যে এই রবি কুমার ভরদ্বাজ বিবাহিত, তার স্ত্রী রয়েছে, বিহারে থাকে, তারপর তাদের মধ্যে ব্রেকআপ হয় এবং তারপর থেকে দূরত্ব বাড়তে থাকে। কিন্তু এই তরুণ তাকে বিয়ে করতে চান, কিন্তু এই তরুণী বা প্রাক্তন প্রেমিকা বিয়ে করতে নারাজ হন। তিনি ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে আসেন, কিন্তু যখন ব্যাঙ্গালোরে ছিলেন, যখন ব্রেকআপ হয়ে যায়, তখন কিন্তু তার উপরে চপার দিয়ে আক্রমণের কিন্তু ঘটনা ঘটেছিল। তারপরে কিন্তু তরুণীর বাবা ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতা নিয়ে আসেন এবং কলকাতা এসে গল্ফ গ্রিন থানা এলাকাতেও কিন্তু এই তরুণীর ওপরে এর আগে একবার হামলার ঘটনা কিন্তু ঘটেছে। এরপরে আবারও গত সোমবার দিন সরাসরি ফায়ার আর্মস নিয়ে তরুণী বাড়িতে গিয়ে হাজির হন এই রবি কুমার এবং সেখানে গুলি চালিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ছিল। অবশেষে বিহারে পাটনা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওকে, এবার সিথিতে নজর। গান পয়েন্টে সোনা লুট, ফিল্মি কায়দায় সোনা সমেত স্কুটার লুট। সোনা নিয়ে বড়বাজার থেকে সিথির কারখানায় কর্মী, স্কুটার নিয়ে কারখানার গেটে পৌঁছতেই হামলা। কেন হামলা জানবো, অনুপ প্রতিনিধি রয়েছেন সঙ্গে। অনুপ, একেবারে ভিলমি কায়দায় কিন্তু গান পয়েন্টে একেবারে বন্দুক রেখে একেবারে সেখানে সোনার সমেত স্কুটি নিয়ে কিন্তু লুট করে একেবারে চম্পট দেয় দুজন দুষ্কৃতী এবং সিসি ক্যামেরা যে ফুটে সেই ফুটেজে কিন্তু একেবারে হারিম করা সেই ছবি, এমনটা বলা চলে। বুধবার সন্ধ্যায় মূলত বড়বাজার থেকে যখন কারখানায় সোনা নিয়ে আসছিল, নাকুড়া ওয়ার্কশপ নামে একটি কোম্পানি সংস্থার লোকজন, এবং সেখানে কিন্তু 8টা নাগাদ ওই স্কুটি কোম্পানি গেটে পৌঁছয়। সেই সময় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে একেবারে দুষ্কৃতীরা সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তখন চম্পট দেয় স্কুটিতে বসে একেবারে 2 কেজি 380 গ্রাম সোনা ছিল, সেই সোনা নিয়ে কিন্তু একেবারে চম্পট দেয় এবং একেবারে বন্দুক খুঁচিয়ে তারা যে পালাচ্ছে সেই একেবারে স্পষ্ট হয়। এরপরে এখন সিটি থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে, ইতিমধ্যে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিতকরণ করার কাজ চলছে এবং ফিল্মি কায়দায় বলা চলে ভর সন্ধ্যাবেলা সিটির মতো একটি জায়গা, সেখানে কিন্তু একেবারে বন্দুক খুঁচিয়ে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সোনা নিয়ে এবং অন্যদিকে স্কুটি নিয়ে কিন্তু চম্পট দিচ্ছে। সব মিলিয়ে যে বাজার মূল্য ছিল 3 কোটির বেশি টাকা দাম। ইতিমধ্যে এই সংস্থার কর্মী, তাদেরকে যেমন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, অন্যদিকে দুষ্কৃতীদের খোঁজে কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে খোঁজ করা হচ্ছে। ওকে, বাম দিকে দুজন দাঁড়িয়ে আছে একটা টগর গাছের গোড়ায়, অপোজিট সাইড থেকে উনি আমাকে প্রথম রিভলভার দেখায়। ভয় খেয়ে যাই, ভয় খেয়ে তখন আমি ব্যাক করে গেটটা ভিড়িয়ে বলছি মারবেন না মারবেন না। আবার গাড়িতে বসতে যাচ্ছে ভদ্রলোক, তখন আবার দ্বিতীয়বার আমাকে দেখানো রিভলভার দেখালো। ব্যাক করে অপোজিট সাইড, যে সাইড থেকে ঢুকেছি অপর সাইডে ওই গলির দিকে স্টান নিচ্ছে। আমি এবার বাইরে বেরিয়ে চলে এলাম, এসে চিল্লাচ্ছি। গাড়ির মধ্যে কি ছিল? গাড়িতে ব্যাগের ভিতরে আমাদের সোনা ছিল।